सत श्री अकाल। पंजाब स्टार टीवी देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ जी आया ਨੂੰ इंडिया न्यूज़ बुलेटिन 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। मैं हाँ कमलरीत कौर। सब तो पहला नज़र मारते हाँ हैडलाइनस ते। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे के लोगों को सावधानियां वरतन की कीती अपील। कहा कर्जा देने लई बदले केंद्र दीयां शर्तां गलत नहीं मन्नेगी पंजाब सरकार। कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने अकाली आगुआं नूं कागज़ पढ़न की दित्ती सलाह। कहा खेती ट्यूबवैलों के बिल लगाउण लई केंद्र सरकार ने रखी है पंजाब सरकार अगे शर्त, पर सानूं ना मंजूर। भाजपा के शासन का 1 साल पूरा होने तो बाद बयानबाजी तेज। भाजपा ते कांग्रेस के लीडर होए आमो सामने। हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों को संबोधन हुंदियां कहा कि पिछले 2 दिनों तो जो केस सामने आए हैं उन्हां विचों कोई भी व्यक्ति बाहरले सूबियां तो आया होया नहीं है, जो कि चिंताजनक है। कैप्टन ने लोगों को अपील की कि सरकार अते डॉक्टरां वल्लों जारी कीतियां गईयां हदायतां दी पालना की जावे। जिन्हां जानकारी दी कि सूबे विच मास्क ना पहनण वाले नूं 36,820 व्यक्तियों नूं जुर्माना किया गया अते जनतक थावां ते थुकण वाले 4,032 व्यक्तियों नूं भी जुर्माना लगाया गया। लेकिन ये जिहड़े बंदे आए ने 23 परसों और 19 कल, ये बाहरों नहीं आए, ये इत्थों ही फैल रही है बीमारी। और ये जिहड़ी फैल रही है, ये मैनूं खतरा है इस गल दा। ये स्टेज 3 ते आके जब ये फैलन लग जाए और होरां नूं लग जाए तो बच सकती है। इस करके ये बहुत जरूरी है कि इसनूं खतरा समझ के तुसीं अज भी उही जो डॉक्टर तुहानूं दसदे ने अपना मास्क पाओ। मैं तुहानूं दस दिना कि इत्थे लोग कई मास्क नहीं पाउंदे और आ मेरे कोल आंकड़े ने जिहड़े मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि मैनूं सोशल मीडिया ते कई लोग पुछदे ने तुसीं लोग मास्क बगैर आउंदे ने, तुसीं कोई कदम नहीं चक रहे। मैं दसां तुहानूं कि मास्क बगैर आए ने 17 मई तो लेके 28 मई तक 11 दिनों 36,820 बंदे फाइन हुए ने जिन्हों ने मास्क नहीं पाया और 4,032 बंदे फाइन हुए ने जिन्हों ने सड़कों के थुके। हुण ये बीमारी फैलती कैसे है? ये थुक तो फैलती है। और तुसीं अगर थुकी जाओ सारे किते और तुसीं अपने मास्क ना पाओ तो तुसीं बीमारी फैलाउण दी गल्लां कर रहे हो। और ये इत्थे और इन्हां ते 503 FIR हुई ने ताकि इस नाल इन्हां नूं पता लगे कि जिहड़े बंदा कानून तोड़ते हैं उहदा फिर की असर हुंदा है। ये पिछले 24 घंटिया दे विच 6,061 बंदे ने जिहड़े मास्क दे विच जिन्हां ने नहीं पाई और जिन्हां नूं उन्होंने फाइन किया पुलिस ने। और 863 बंदे ने जिन्हां ने कल दे दिन थुक करदे उन्हां नूं फड़िया गया सी और इन्हां ते 29 FIR हुई ने। हुण देख लो कि तुसीं ये गल्लां सारियां भुल रहे हो जो दसियां ने और ये चीज़ां ने जिहड़ियां इत्थे इस बीमारी नूं फैलाउंदियां ने। तो ये बड़ी माड़ी गल है। तुसीं अगर अपने पंजाब नूं बचाउणा है, अपने गुआंढ नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, अपने शहर नूं बचाउणा है, तो आही तुहानूं करना पऊगा। आ जिहड़ियां गल्लां तुसीं कीतियां ने बिल्कुल गलत बात है। पंजाब सरकार केंद्र सरकार तो 2% ज्यादा कर्जा लैण लई कोशिश कर रही सी, पर केंद्र सरकार ने खेती ट्यूबवैलों के बिल बहाल करन दी शर्त रखी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसनूं फैडरल ढांचे अते सूबियां दे हक्कां ते डाके दा नां दित्ता। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि वह खेती ट्यूबवैलों के बिल बहाल नहीं करनगे। साडी जिहड़ी GSTP है 6 लाख करोड़, उन्हां दे विचों सानूं 3% का लोन लैण वास्ते इजाजत है। वो असी 2% होर मंगी सी कि 3% तो तुसीं 5% कर दिओ कि असीं लै सकीए और वो इजाजत उन्होंने दे दी है सानूं। लेकिन उहदे ते इन्हां ने कंडीशन लगा दिते। हुण ये कंडीशन नहीं लग सकते। ये फैडरल स्ट्रक्चर है। साडा आर्थिकता साडे अपने हत्थां दे विच है। साडे हत्थां दे विच फाइनैंशियल जिहड़े इंस्टीट्यूशनस ने कैसे चलदियां ने वो साडा काम है। फाइनैंस कैसे चलदे ने किसी महकमे दे वो साडा काम है। और तुसीं नहीं लगा सकते ये कि तुसीं उहदे लगा दिओ कि जिहड़ा अगर तुसीं ये 0.5% लेना तो ये करना पऊ या 1% लेना तो ये करना पऊ। थोड़े हथ च नहीं, असीं नहीं इस गल नूं मनदे। एंड इन्हां नूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं इस नूं अमेंड करना पऊगा कि अनकंडीशनल ये सानूं ये पैसे देने पैणगे उन्हां नूं जिहदे नाल असीं अपने पंजाब नूं सानूं पता है कि साडे किहड़े महकमे दे विच सानूं की कुछ लोड़ है और साडा पैसा है
ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੈਸੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੈਸੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕੰਮ? ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਝਗੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ 1970-80 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਡਕੈਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਭਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਉਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਆ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ 2002 ਤੇ 2007 ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਰੱਖੇ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2% ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। 100% ਝੂਠ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2% ਲੋਨ ਵੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈਏ ਨਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਗਲੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਫੈਸਲਾ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ,
ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾਓ, ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। जो पिछले 2-2.5 महीने गुजरे है पंजाब के व्यापार ते कारोबार दे वो काफ़ी सख्त गुजरे और करोड़ों रुपए का नुकसान जोड़ा है वो पंजाब के कारोबार ते व्यापार नूं पिया है। तो अज क्योंकि मेरा ये हल्का है, मैं जोड़े मेन बाजार है उन्हां च दुकानदारां नूं और जोड़े इत्थे कारोबार व्यापार करते हैं ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪ ਟੂ ਸ਼ਾਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ $2.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ 5 ਜਾਂ 6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਬੜੀ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚਿੰਤਾ 'ਚ, ਇਸ ਫਿਕਰ 'ਚ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰਨ ਚੁਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਔਰ ਇਹ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਚੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਲੋਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 32 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲੇ, ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਬਣਾਏ, 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीबां से इंश्योरेंस, गरीबां से मेडिकल इंश्योरेंस, गरीबां से हर चीज, चाहे रसोई गैस हो, बाथरूम हो, गरीब की चिंता की है। जबकि कांग्रेस के 10 साल केवल और केवल देश दी समस्या उलझान ते
ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਸਿਸ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਹੈ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ, ਅੱਧੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਨ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ पैकेज ਨੂੰ भी जुमला दस्या। किस बात की खुशियां मना रहे हैं? ये मजदूर सड़कों पे दम तोड़ रहा है, कारखाने बंद पड़े हैं, व्यापार बंद पड़ा है, किसान खुदकुशियां कर रहे हैं, पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है और पूरे देश का बंटाधार हुआ पड़ा है। और साहब से एक बात मैं और पूछना चाहता हूं, साहब आपने जब पहली पारी शुरू की थी आपने कहा था कि 15-15 लाख रुपया आएंगे, वो किधर गए? अब आपने नया जुमला शुरू किया कि 20 लाख करोड़ रुपया ये सबको बांटने जा रहा हूं। साहब वो कब बांटे जाएंगे? कब लोगों के खातों में आएंगे? कब किसान के खाते में पैसा जाएगा? कब मजदूर को पैसा मिलेगा? कब ये कारखाना दोबारा से चालू हो जाएगा? मैं समझता हूं कि बीजेपी को ये जुमलेबाजी बंद करके देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਐਮਡੀ ਚਰਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਜ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਡੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਐਮਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਮਡੀ ਚਰਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਆਫਿਸਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਯੋਗ ਹੋਣ, ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 7500 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ। ਉਧਰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਖੂਬ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਘੱਗਰ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਦੌਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਾ। ਅਸੀਂ 3 ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਝੰਬੋ ਚੋ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਮਕੋਟ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੀਜੀ ਮੂਣਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਹਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਮਾਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ 4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ कोरोना वायरस खत्म नहीं हो सकता, इसलिए लॉकडाउन खोलना ही पवेगा। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना की वजह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बात को हम स्वीकार करते हैं। ये थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका मुख्यमंत्री आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार कोरोना से 4 कदम आगे चल रही है। जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा इंतज़ाम हम आपके इलाज के लिए कर रहे हैं। जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं कि
हम परमानेंटली जिंदगी में लॉकडाउन नहीं कर सकते, सब कुछ बंद करके नहीं रहा जा सकता। आज कोई ये नहीं कह सकता कि 1 महीना लॉकडाउन और कर लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा, या 2 महीना लॉकडाउन और कर लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा। कोरोना रहेगा, और अगर कोरोना रहेगा तो कोरोना का इलाज करने का इंतजाम करना पड़ेगा। हमारी पूरी सरकार इस टाइम कोरोना के मरीजों का इलाज करने की तरफ ध्यान दे रही है। बुलेटिन ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਕਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने अकाली आगुआं नूं कागज़ पढ़न की दित्ती सलाह। कहा खेती ट्यूबवैलों के बिल लगाउण लई केंद्र सरकार ने रखी है पंजाब सरकार अगे शर्त, पर सानू ना मंजूर। भाजपा के शासन का 1 साल पूरा होने तो बाद बयानबाजी तेज। भाजपा ते कांग्रेस के लीडर होए आमो सामने। फिलहाल इस बुलेटिन च इन्ना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरां अते मनोरंजन भरपूर प्रोग्रामां दा लाहा लैण लई बने रहो पंजाब स्टार टीवी दे नाल। धन्नवाद।